100년 후, 1000년 후에 대해 동화작가 브라이언 선생님과 고등학생들이 만나 미래에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 초등학교 때부터 드럼 시민으로 영어를 배운 학생들. So he wants to see people he knows. Yeah, you think so? Also, I like to. Good, very nice. Clean, yes. Okay. Honey. Right? Is that why? No. You got a different planet? We are new life. Okay. Wow. 아이들은 지금 영어를 통해 시간을 건너 미래로 이동 중입니다. Maybe the Earth is gone in 1,000 years. What can you expect to see in 100 years? What do you think there will Jeju-do be here in your house? 와, 우리말로 하기에도 어려운 대답들을 영어로 어떻게 할지 정말 궁금한데요. Forest Okay. is not here. Ah, maybe the forest is gone too? Oh no, hope not. Plastic city. I like the plastic city. Sky is not real. Oh, I Tree see. is not here. Not real. You like that idea, yeah? Yes. Oh, interesting. Okay. I've never heard that idea. You, 100 years or 1,000? 1,000 years. Oh, she's very brave. For destroy the Earth. Okay. And we are moving to Mars. Ah, moving to Mars. Maybe a And different planet? We are new life. Okay. Mars. Wow. And new people, not human, and different. 10 finger or 3 legs. 3 legs, like It's just different. weird people. Yeah, like yeah. an alien. Like an alien. And so another human theory. Okay. Oh, Yeah. interesting. That could happen. Yeah. Maybe. Ah, okay. So maybe 1870. 1870s, right. So I see. So right, okay, 150 years ago or so, or 140, yeah, okay. Nice. To help the Korean history become a hero. 대한민국 고등학생의 이미지가 확 바뀌는데요. 이렇게 자유롭고 재밌는 이야기를 할 줄 아는 멋진 우리 친구들. 정말 대견하죠? Where would you go in the past? 20 years ago. Okay. So, 20 years ago. oh, so what is 20 years ago? To watch Fly Away Home in the movie theater? So yeah, 1998. Yeah. So 1998, we had the internet, but no smartphones, right? We had usually those flip phones, I think. What would you do in 1998, Korea or world? Help my parents. Help your parents? Okay. Today's technology in past. Hey, nice. Yeah, and bring Make his own kingdom. You're the king. I don't know. That's a great answer. 버스터미널에 원어민과 모여있는 중고등학교 드럼 시민 아이들. 즐겁게 이야기를 하고 있는데 과연 오늘은 뭐 하는 날일까 궁금한데요. So we're taking the red bus. Which bus are we taking, you know? Oh, 282. 282. 282. 282. It's not. Not yet. Okay. Oh. You excited? I'm worried. Worried? You leader. 지영이는 심각하게 통화 중인데요. 한 친구가 아직 안 와서 팀원들이 출발을 못하고 있네요. 그러면 지금 몇 분 정도 걸릴 것 같아? 왜 아이들 스스로 길을 찾아가게 하는 것일까요? 노선버스를 착각한 리더.
이렇게 시행착오를 겪으면서 스스로 장소를 찾아가는 것도 드럼 시민의 일부인 거죠. Ask me, Robin. 팀. 처음에 쑥스러워하던 학생들이 어느새 원어민 선생님과 영어로 자연스럽게 대화를 나누는데요. 그 사이 기다리던 학생이 드디어 도착합니다. 버스가 왜 안 왔어? 몰라요. 시간표에 나와 있는데 안 왔어요. 친구가? My name is Adrian. My name is 우혁진. 혁진. 혁진. Nice to meet you. Middle school? High school? Middle school? That's nice. 제주시에만 살던 아이들이 원어민 교사와 함께 낯선 지역으로 찾아가는 과정. 자신들의 삶의 공간을 스스로 넓혀가는 드럼 시민만의 방식이기도 한데요. 그런데 한참을 가다 보니 다른 방향의 버스를 탔다는 사실을 알게 돼 서둘러 내립니다. And the bus driver said it's not this one, right? Yeah. So 751. 드럼 시민은 원어민과 교실 공간이 아니라 이렇게 삶의 공간에서 자연스럽게 영어로 소통하려고 하는데요. 그래서 영어 자체가 목적이 아니라 소통의 도구입니다. 원어민과 영어로 의견을 나누며 먼 길을 찾아온 팀원들. 도착했어. 교감이 어때요? 쉬고 싶어요. 드럼 캠프는 1년에 한 번씩 드럼 시민을 하는 중고등학생들이 함께 모여서 1박 2일 동안 영어로 재밌게 노는 시간인데요. So it's really good to be here with all of you. It's nice to meet you. My favorite animal is tiger. My name is Dylan Walter. I am from South Africa. We have a rainbow. We are so colorful and different, but we can make harmony. Experience who knows she came from. Hello, my name is 이호연. 캠프라는 공간에서 원어민 선생님과도 의견을 나누고 소통을 하다 보면 영어가 편하게 다가옵니다. 뭔가 이번에는 조금 특별한 것 같아요. 뭔가 되게 원어민이 저희 더 많아지고 뭔가 조금 더 가까워진 느낌이에요. 그래서 드럼 시민은 이런 놀이 공간이자 삶의 공간에서 아이들이 영어와 만나도록 하고 있는데요. Who's thirsty? Go back to the start. 1, 2, 3, count it back from the top. We're jumping like kangaroos. No need to be understood. Who's most fast? You? We're dancing in the sun and gonna have some fun. Left to right tonight, we got a teacher say. 선생님이 계속 영어로 계속 했잖아요. 힘들진 않았어요. 그런 점에 대해서 힘든 것보다는 뛰어다니면서 힘든 게 더 힘들었어요. 뭐가 힘들었어요? 너무 더워요. 뛰는 날씨가 게? 참 굳네요. 굳다? 굳이다? 영어로 수업을 하고 그러면 재미없어 하잖아.
그거는 딱딱한 수업이라서 그런 게 아닐까요? 노는 건 뭐든 좋죠. 드디어 고대하던 저녁 시간. 메뉴도 재료도 학생들 스스로 준비해 왔는데요. 학생들이 직접 고기를 굽고 원어민 선생님들과 함께 먹으며 두런두런 대화를 나눕니다. 밥상 영어를 이렇게 자연스럽게 하게 되는 거네요. 뭔가 새로운 친구 만나서 영어 공부도 하니까 좀 더 되게 재밌고, 그리고 새로운 선생님을 만나니까 되게 새로운 것 같아요. 경험이 많이 주어지니까 되게 좋은 것 같아요. 이제 팝송 하나를 골라서 원어민 선생님과 함께 노래와 춤을 연습해야 합니다. 각 방마다 팀들이 공연 준비에 여념이 없는데요. 드디어 공연이 시작됐습니다. 어색하지만 최선을 다하는 남자아이들. Whoa, we have team 2, 3, 7. Today are willing to try immediately. So they have a great deal of courage and they're willing to make mistakes to try and to learn. So I was very, very happily surprised. They must be free to speak. Even if they make a mistake or in their speech or anything, it's fine. If they make a mistake in English, it's okay. You know, like we're not perfect even speaking English, so. 바닷가에서 추억을 쌓는 아이들. 선생님들의 흥을 따라서 아이들도 신나게 춤을 춰봅니다. 네, 여러분 반갑습니다. 한국교원대학교 초등교육과 김정렬입니다. 네, 반갑습니다. 서울대학교 영어교육과의 이병민입니다. Hi guys, my name is Brian. 지금 우리 학교 교육 과정이 결국은 B2 정도 일상생활에서 영어로 소통 가능한 정도라고 되어 있는데 그게 이제 그렇게 가기 위한 계획적인 어떤 프로그램이죠. 근데 그렇게 가기 위해서는 드럼시민과 같은 부차적인 사용 기회, 유의미한 사용 기회가 훨씬 더 많아져야 되는데 그것 없이 학년만 올라가서는 사실 이렇게 되기 힘든 거죠. 학교 교육만 가지고 100% 완성되는 게 아니니까. 그렇죠. 그걸 이제 어떻게 보면 이제 그 배경으로서 깔아줄 수 있는 어떤 그렇습니다. 그런 어떤 경험, 체험. 그래서 이 영어를 사용하는 공간을 우리가 확장해 나가는 것이 대단히 필요하다는 거죠. 뭐 영어 캠프도 그런 의미에서 할 수 있는 행위고. 아이들이 어떻게 보면 전반적으로 이제 자연스러운 언어 발달 과정을 이제 밟아가고 있는 모습이 여기서 그렇죠. 경험적으로 드러나고 있는 거죠. 그렇죠. 드럼 시민을 시작하려는 엄마들의 첫 모임. 경험이 많은 멘토들에게 드럼 시민을 소개받는 날입니다. 빨래만 돌리고 왔습니다. 바쁠 시간 내셨네. 아니 그 불가능한데 김영민 씨가 학원에 해주려면 너는 끝이야. 누가? 허현석 엄마. 네, 경험을 나누어줄 수 있는 정도는 그래도 조금 되는 것 같아서 첫 6개월은 저희들이 이제 계속 격주로 멘토가 2분이 다 들어오고요. 그다음에 6개월이 지나면 그 다음에 한 달에 한 번 이렇게 들어오고
그다음에 1년이 지나면 이제 번갈아 격달에 한 번씩 멘토가 와요. 그러면 나머지 모임 같은 경우에는 처음 드럼 시민을 시작하면 아이들보다 엄마들의 준비가 필요합니다. 이게 환경이 너무 확 바뀌었어요. 애도 바뀌고 저희도 가게를 이제 시작을 하게 되면서 학교가 끝난 뒤에 애를 돌봐줄 뭔가가 이제 그 시간을 짜서 애를 이렇게 맡길 수 있는 데가 필요했어요. 학원을 가게 되니까 4학년부터 갔는데 가게 된 계기가 이제 영어 시험 봤는데 영어 시험을 못 본 거예요. 예. 그래서 가르쳐주는 사람도 없고 뭐 방법은 학원밖에 없다 해서 수학학원도 보내야 되고 학원도 보내야 되고 그래서 이제 학원비도 걱정도 되고 이게 애들한테 부담이 이제 월수금은 영어하고 수목은 뭐 수학하고 이렇게 하잖아요. 그러면 월수금대로 이제 숙제를 받아오죠. 그죠. 수학은 수학대로 받아오죠. 그러면 애가 그때 못하고 가면 그 다음에 가면 이만큼 쌓여 결국 안 하는 거예요. 애가 뭐가 잘 안 되면 이제 울고 막 애가 이런 게서 이제 애가 힘들어 하는구나 이런 거. 이야기를 나누다 보니 어느새 시간이 훌쩍 지나갔는데요. 시간 가는 줄도 모르고 진지하게 멘토들의 조언을 경청하면서 고민을 조금씩 풀어가고 있습니다. 아이들은 커가면서 점점 자기만의 공간을 가지고 싶어합니다. 고등 3, 4쯤 되면은요, 자기가 해왔던 거를 기반으로 내가 내 시간을 써보고 싶은 욕심이 생겨요. 자기 스케줄을 짜보고 이거는 이 시간에는 뭐 하고 이 시간에 뭐 하고 자기 욕심이 생긴다고요. 자기가 하고 싶은 예, 내가 하고 싶은 이제 혼자 독학으로 문법을 해야 되는지 아니면 학원에 가서 뭐 문법을 좀 학교에서도 배우겠지만 이제 혹시라도 그게 모자라다 싶을 때는 학원 도움을 받아야 되는 건지 저는 좀 그게 학교 공교육이 뼈대고요. 학교 공교육, 영어를 학교에서 배우는 그래서 그 영어를 이제 쫓아갈 수 있는 수준으로 이제 아이가 따라가는 건데. 근데 제가 생각하기엔 아까 공부가 아니라고 하시지만 저는 공부인 것 같은데. 그러니까 왜냐면 애들은 공부라고 공부가 아니라고 생각을 하니까 편하게 볼 거고 대신에 저희는 공부라고 생각을 할 거니까 이게 들리면 영어가 되는 거잖아요. 그 드럼시문으로 충분히 듣기를 완성해 가는 아이들한테 일검시민이라는 동아리가 자체적으로 만들어진 동아리가 있어요. 거기에서 자기들끼리 책 읽고 문법을 전혀 안 다루거나 그렇게 해서 그냥 듣기만 했더니 어느 날 돼 이러지는 않아요. 시험 영어를 위한 문법 100점이 아니라 의사소통을 위한 수단으로 가자라는 게 우리가 드럼의 취지이기 때문에 하지만 아이가 학교를 다니고 있는 상황에서는 당연히 공교육에 충실해야죠. 그냥 둥글게 알고 있었는데 세부적으로 이제 멘토가 있으신 거에 대해서 너무 좋았고요. 아이한테 뭐든지 선택할 수 있게 하는 거 그게 좋은 것 같아요. 일단은 제가 연습을 해야 될 것 같아요. 엄마가 애는 준비가 됐는데 엄마가 이제 같이 가만히 앉아서 그걸 봐주는 그런 연습을 먼저 해야 될 것 같아요. 아직 그 연습이 안 됐거든요. 그 연습이 다 되고 나서 지금 제가 이제 계획하는 거는 일단은 하루에 20분, 30분 봐주고 제가 그 느낌을 일기처럼 그렇게 써보려고. 사례 발표회에서 만난 현석이 가정을 찾아가 봤습니다. 마트 일로 바쁜 생활을 하면서도 자녀들 언어 교육에 관심이 많아서 드럼 시민도 알게 된 건데요. 외국어를 좋아했던 현석이 누나는 외고를 졸업하고 외대에 진학했습니다. 현석이는 곧 드럼 시민을 시작할 참인데요. 알았어? 어이 착해라. 시험을 아버님은 드럼 시민을 들어는 보셨나요? 아니 들어보진 않았어요. 근데 그 방식은 예전에 한 십몇 년 전에 제가 TV에서 한번 어떤 애가 뭐 그 옛날 비디오 그거 가지고서 뭐 해가지고 5개 국어를
했다는 거를 제가 옛날 한 15년 그때 한번 TV에서 본 적이 있었어요. 그러니까 비디오, 옛날 비디오 있죠. 거기에 밑에 자막을 부모님이 테이프로 가려가지고 한 100번을 보여줬대요. 현석이 누나를 키우면서 느낀 점이 많아서 그런지 현석이는 영어를 언어로 배웠으면 하는 바람입니다. 우리 딸 같은 경우가 영어를 대화를 못하는 게 어떻게 보면 문법, 어릴 때 문법을 너무 초등학교 2학년 3학년 때 문법을 배워온 적이 한 번 있었어요. 근데 그게 시험 보는 데는 엄청 유리했대요. 지금도. 예. 네, 지금도. 근데 그때 그 문법에 대한 생각 때문에 대화가 잘 안 된대요. 그러니까 말을 하려면 이게 문법에 맞나 안 맞나를 따지게 되고 그러다 보니 말이 안 나오고 그래서 이제 외국 가도 영어 원어민 선생님들하고는 대화를 잘 못하는데 제 생각으로는 잘은 모르겠지만 스페인은 그런 게 없어서 오히려 그냥 바로 대화가 되지 않았나 싶은 마음도 있는데 그거는 뭐 우리 딸이 더 잘 알겠지만은 그래서 이번에 그런 현석이 같은 경우에는 그걸 듣기 위주로 한다 이렇게 얘기를 했더니 좋은 방법이다라고 얘기를 해주더라고요. 그래서 영어 공부하고 싶어요? 공부? 공부는 싫어요. 엄마가 어떻게 영어 하자고 하는지 현석이 모르잖아요. 부분은 들었어요. 그냥 DVD 뭐 자막없이 그런 것만 사실 들었어요. 어떨 것 같아요? 재밌을 것 같아요. 있어도 돌고 돌릴 건데. 아빠조차도 그거 하면 재밌어요. 한 달에 한 번씩 모이는 한 초등학교의 드럼 시민 모임. 잔소리가 없었으면 좋겠다. 엄마들이 함께 모여서 고민을 공유하고 해결책을 찾아 나가고 있습니다. 별로 권유하지고. 이 학부모들의 고민들은 엄마들이 드럼 시민의 생각을 지키는데 도움이 되고 있습니다. 그러니까 그게 걱정. 오늘 모임은 백록초 2기 드럼 시민 모임이거든요. 그래서 이제 1년 됐기 때문에 한 달에 한 번 저 멘토가 참석해서 같이 의견을 나누는 시간입니다. 이 모임은 아이들이 오는 게 아니라 엄마들이 그동안 어떻게 진행을 했고 비디오를 먼저 보고 1차적으로 비디오는 먼저 봐야 된다는 규칙이 있어요. 어떤 일이 있어도 비디오는 보고 숙제는 안 하더라도 비디오는 보고 그 다음에 다른 거를 하자라는 규칙이 있죠. 그게끔 하는데요. 어기면 자기가 좋아하는 거 하나가 없어져요. 제 생각은 좋아졌다고 생각해요. 왜냐하면 제가 애가 DVD를 보게 하기 위해서 제가 애한테 욕하는 것도 줄어들고 맞아. 애가 듣기 싫어하는 잔소리도 안 하려고 애쓰고 그리고 뭐 이제 애가 좋아하는 것도 해먹이려고 하고 그러니까 애한테 노력하려는 게 더 많아지는 것 같아요. 그래서 제가 이제 애하고도 이제 사이가 좋아지는 것 같고 잔소리 2번 할 거 1번을 줄이고 뭐 이런 부분 좋아진 것 같아요. 하은이는 지금 4학년인데 일단 2학년 때부터 약간 그 뭐라 해야 사춘기도 아니고 삼춘기? 삼촌이 왔다고 해야 되나? 약간 반항적인 그런 부분이 있었어요. 그런 부분이 있어가지고 좀 자기 의견을 냈을 때 좀 약간 자기 주장도 강하고 원래가 주장도 강하지만 그런 부분이 있어가지고 좀 했었긴 했는데 이제 드럼 시민도 하고 이제 이야기를 많이 나누고 DVD도 이제 같이 보고 하다 보니까 약간 그런 게 약간 풀어지는 느낌은 있긴 있거든요. 엄마가 봤을 때는. 일단 아이들 마음은 잘 모르겠고 저는 이 드럼 시민 영어로 시작하면서 굉장히 공통 소재가 생긴 거잖아요. 그래서 굉장히 얘기를 자주 하게 되더라고요. 그래서 이게 DVD를 보면서 사적인 얘기도
어느 순간 툭툭 고민도 얘기하면서 보게 되고 그렇게 더 나아가서 영어 고민을 하게 되고 해서 어쨌든 우리 집에 공통 화제가 되다 보니까 이제 말이 통하는 것 같아요. 6개월 시점으로. 오늘은 일검시민 동아리가 모이는 날. 고등학생이 되고 더 바빠졌지만 영어책을 함께 읽고 있는데요. I think they must have, but what that I don't know, but it seems the only explanation. Do you think things always have an explanation? Doesn't have anything to do with it. Charlie Wallace is what he is, different to you. But them back home again, where I know Yes, I believe that they do, but I think that with our human. 여기서는 그냥 책 읽으면 책에서 막 새로운 게 계속 나와요. 단어도 우리가 알던 거랑 다른 것들도 나오고. 저희 중학교 1학년 들어가기 그 봄방학쯤부터 만나서 시작했어요. 제일 영어책을 읽으면서 천진난만하게 즐거워하는 아이들. 일단 친구들 만나서 막 얘기할 수 있잖아요. 막 같이 수다도 떨면서 재밌게 영어 공부하는 게 그게 즐거운 것 같아요. 이 학생들과 특별한 시간을 준비했는데요. 영화 아름다운 비행을 보고 온 학생들에게 영화에 대해 여러 가지 질문을 던져봤습니다. So I'm gonna your father. What does your father do? What kind of person is he? Can you remember what he does? The environment, like the trees. Okay. He want to keep the. Protect the environment. Yes, protect the environment. Okay. Okay. So, Nice. Amy impacted about that. Okay. That's mind. So she's going to raise the geese. Okay. So she's going to raise these animals. Yeah. Okay. These birds. So, what happens after the geese? They grow up, right? And then what happens kind of like near the end? So, what's the main? Yeah. So Amy and her father used the father's aircraft. Aircraft. Okay. Fly away with the geese. Okay. So, you mentioned that Amy's mother passed away in a car accident. Yeah. So, Amy, how does she feel when she moves to Canada? What's her feeling? Strange, weird. Strange and weird, yeah. He felt lost the word, her words. Okay. You play sports? I play basketball. All right, good. Can you slam dunk? I'm not. Okay, not yet. Basketball, there's many positions. Yeah. What's your position that you like? Shooting guard. Shooting guard. I am good at 3-point. Good. Oh, 3-point, really? Can you give me like a tip, or how can you teach me like a 3-point? Well, what's a good advice? 3-point is around a feeling. A feeling, okay. How about Paris first? Paris is Louvre Museum. The Louvre Museum. Yeah. They're so great, and I'm never interested in art. Okay. But I've been there. Okay. I have an interest in art, Okay. and I will study art. Oh, good. I love What's your favorite subject? subject. Yeah, what do you like? Maybe science. Science, cool. Okay. Science has many types. There's physics and chemistry and biology. And what's your favorite type? Biology. Wow, very nice. When I was reading a book about biology, I'm very interested. Really? Yes. Oh, wonderful. What books do you read? Novel. Novels, okay. Like new novels or classic novels? New. New, okay, nice. Special experience. Oh, really? What kind? Korea and USA. Yeah. With relationship Sure. about their education. Okay. English education. So I
go to the Yonsei University, and we had the program at Yonsei University. Oh, very nice. So the program is we can use only English in two weeks. Wow, very intense. Yes. Band, oh, really? So you sing? No. No, you play music? I'm manager. A manager? Oh, wow. 안녕하세요. you don't play guitar or instruments, huh? Okay, gotcha. So you're a band manager. What kind of music is the band? Is it rock or pop or what kind? Various. Various kinds, okay. How many members in the band? 브라이언 선생님과 아이들의 대화를 녹화. 원본 그대로 서울대학교 영어교육학과 팀에서 영어 소통 능력을 측정했습니다. Very good, nice, cool. 지영이는 응답이 자유롭고 문장의 복잡도가 우수했습니다. 지영이는 유창한 응답과 구조가 쉬운 문장을 만들어냈습니다. 군원이는 차분하고 질문 이유도가 우수했습니다. 단답형으로 단어와 구 수준의 적극적인 응답을 했던 관우. 유창한 단어와 적극적인 태도를 보였던 현서까지. 정말 멋지네요. 학교 교육을 얘기할 때 학교 교육에서 이제 영어를 가르치고 학습하고 뭐 이런 거 있잖아요. 그러면 그게 저는 기본적으로 그게 자연스러운 언어 발달 과정을 따라가고 있다고 보지는 않거든요. 그러니까 그런 면에서 이제 우리의 이 그 드럼 시민 학생들, 초등, 중등 학생들을 이렇게 비교해 보면은 사실은 이제 그 자연스러운 언어 발달 과정을 밟아가고 있는 거죠. 이제 그렇다고 해서 굉장히 이제 그 문단 단위의 이렇게 디스코스가 막 흘러나오고 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 근데 어떻게 보면 그거는 그 문제라고 보기는 보다는 자연스러운 이제 언어 습득 발달 과정에서 나타나는 이제 현상들인 거거든요. 그게 이제 유창하게 막 이어지려면 이제 조금 더 가야 되는 거죠. 그러나 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그런 것들이 이제 이런 과정을 통해서 보여지는 것이 아이들이 자연스럽게 언어 발달 과정을 가지고 있다. 그렇죠. 유창성 위주의 교육을 많이 하다 보면 어휘 수준이 급히 올라간다기보다 배운 어휘를 잘 사용할 수 있는 운용 능력이 커지는 거거든요. 그래서 그런 면에서 보면 드럼 시민의 효과가 이런 데서 나타나고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드네요. So I said, how do you get healing from nature in Jeju Island? And so we talked about that a little bit as well. So it was nice to get a little bit deeper with these kids and use the movie as a way to connect to some real conversation, real ideas and opinions. 물론 뭐 한편에서 보면은 유창하다고 볼 수 있는데 한편에서는 아 그럼 조금 더 우리가 기대한 것만큼 그렇게 유창하지 않네 이렇게 볼 수도 있잖아요. 근데 저는 이제 그렇게 보는 게 아니라 아마도 브라이언이 던진 질문이 조금 약간 그 어려운 질문이죠. 어려운 질문이죠. 추상적이고 어렵고. 뭐 정말 즉 한 번도 뭐 사전에 이걸 받아본 것도 아니고 그냥 인터뷰를 그 적석에서 해야 되는 고등학생들 입장에서 그래도 저 정도 의사소통을 할 수 있다는 것은 드럼 시민의 효과가 어느 정도인가를 방증해 주는 거죠. 그래서 일반 학교에서 학교 수업만 받고 저런 상황에서 저 정도의 어떤 예를 들어서 네가 100년 후로 가고 싶으냐, 1000년 후로 가고 싶으냐, 그건 왜 그러냐, 어땠을지 뭐 얘기해보라 이런 것들은 우리가 뭐 특히 생각해보지 않고는 적석에 대답하기 힘든 거거든요. 이제 대학생들이 된 드럼 시민 일기 친구들. 드럼 시민의 산 증인이라고 할 수 있는데요. 저희 일기 친구들이 다 정말
이제 같은 프로그램을 했음에도 불구하고 같은 프로그램 속에서도 이제 다르게 하고 이렇게 하면서 정말 다 각기 개성 있는 친구들로 자라났거든요. 그래서 보면서 되게 뭔가 자랑스럽기도 하고. Really? Mississippi? Yeah. Before to make friends in one semester. I expected to make more friends, but like in reality, I made like 3 or 4 friends. But I joined in a rifle club. 근데 그 드럼시면 하는 친구들은 다 그렇게 생각할 거예요. 저희는 뭔가 특별하게 잘하는 게 아니라 그거를 이제 영어를 공부가 아니라 정말 그냥 언어로서 그냥 내가 배우고 싶은 만큼 그냥 내가 익히고 싶은 만큼 이렇게 하다 보니까 이렇게 됐어요. 근데 이게 전혀 특별한 게 아니에요 라고 말을 하고 싶어요. 드럼 시민 일기들의 영어 대화는 확실히 좀 차원이 다르네요. It's really hurts. Yeah. When our professors used to live in USA, so when I take a class, our professors very often use the English word about our statistics. I major in statistics, so they use statistics word in English very often. So I guess my English helps that to understand it. I'm quite sad because Jeju spent 10 years as some mascot or icon of Jeju, but in reality, there is a big grief in there, and it's super dangerous and such. And I think that it should disappear, but they're using it as icon. So it's so romanticized by outsiders. But it's like, I guess it sounds quite cool for the outsiders. There is a junior school in Jeju. 이게 처음에는 진짜 안 읽히거든요. 처음에는 이게 모르는 단어가 있으면 문장이 전혀 안 읽히는데 이게 계속 하다 보면은 단어를 몰라도 이렇게 읽히더라고요. 이게 읽다 보면은 그 나중에 또 나중에 뭐 수능을 풀거나 혹은 나중에 교환학생 가서 논문을 읽을 때도 훨씬 도움이 되는데, 근데 계속 듣고 하다 보니까 뭐 이렇게 하면 되는구나라고 그런 경험이 반복된 것 같아요. 그랬던 것 같아요. 다른 사람들과의 저랑 좀 다른 점은 그냥 저는 뭔가 책을 읽게 되면은 뭐 예를 들어서 I like pizza 이런 문장을 보면은 다른 사람들은 나는 피자를 좋아한다라는 문장이 해석되고 이해하는 사람들도 있는데 저는 그 한글로 번역하기 전에 그냥 I like pizza 하면은 그게 그냥 한 언어로서 그냥 딱 받아들이는 그런 차이가 있다고 들어요. 드럼 시민을 통해 영어를 언어로 접한 일기 학생들. 그래서 성장에서도 자발적으로 다양한 해외 경험들에 도전하며 자신들의 꿈을 이뤄가고 있습니다. 후배들도 선배들의 뒤를 이어서 자기가 원하는 나라를 정해 스스로 조사하고 준비해서 배낭여행을 가고 있습니다. 해외라는 공간에서 외국인들과 소통하는 법을 스스로 습득하는 기회로 삼고 있는 겁니다. 이렇게 미래를 향해서 또 꿈을 향해서 커다란 한 걸음을 내딛게 됩니다. 이게 만약에 우리 집에 호주 책 있다 그러면 그거 읽어도 돼요. 예, 호주 반연책 그거 읽어도 됩니다. 아이들 호주 배낭여행을 위한 첫 번째 준비 모임. 드럼 시민의 멘토 선생님이 준비 과정을 자세히 설명해주고 있는데요. 드럼 시민 학생들은 학원을 가지 않는 대신에 그 사교육비를 모아서 해외에 나가 직접 영어를 사용하는 경험을 합니다. 그 여행에서는 학생들 모두 리더가 되어보는 경험을 합니다. 우리 친구들끼리 눈 마주치면서 얘기하는 시간을 더 많이 가져야 될 것 같다는 생각이 들어서 굳이 가서 막 사진 찍을 거면 공기기 같은 거 보내도 되니까. 각자 맡은 날이 있거든요. 그 날에 자신이 이제 애들을 다 가이드 역할로 데리고 밥도 다 자기가 알아보고 그렇게 해서 그 날에 모든 거 다 자기가 책임지는 거예요. 교통까지.
옥스퍼드랑 에든버러 같았어요. 제가 장소 다 정하고 시간 다 맞추고 이동할 때 어떻게 이동하는지 가격 얼마인지 그런 거 다 정했죠. 어느 정도 효과가 있는지를 좀 본인들이 한번 확인을 해보는 기회가 되지 않을까 그런 생각에서 배낭여행을 위한 사전 모임 2번째 날입니다. 각자 리더가 될 지역을 선택해서 조사한 내용을 발표하고 있습니다. 엄마들은 자녀들이 스스로 습득하도록 전혀 개입하지 않는데요. 아이들이 배낭여행을 통해 만들어가는 공간은 온전히 자신이 책임져야 합니다. 나왔습니다. 호주랑 렌처는 멜번인데 우리나라 부담감도 있고 약간 제가 다른 사람들 앞에 나서는 걸 되게 싫어하는 성격이라서 약간 실수도 많이 할 것 같아서 그것이 좀 걱정되기도 하는데 또 한번 해보는 거니까 잘 하고 싶어요. 우리 아이들이 편하게 영어를 좀 대할 수 있는 그런 환경 그리고 부모가 돼줄 수 있다는 게 너무 좋은 것 같고 얘들이 굳이 영어 학원에 다니지 않고서 이렇게 쉽게 영어를 배울 수 있다는 게 Strength about this program is watching a film in a foreign language with no subtitles takes away the dependency on subtitles. And in a greater way, these kids are learning or becoming more mature or stronger individuals by losing that independency, losing the dependency. So they're kind of being pushed into watching this, and they can't get an easy checkup on their comprehension. So I think that the kids who do this not just once but again and again and again and again maybe grow stronger in their self-confidence. They don't need to depend on little things anymore. And maybe it's a good step in the right direction that way. 초등 때는 주로 학부모가 막 주도해서 그렇게 해서 이제 사교육도 많이 받고 뭐 이러다 보면 아이들이 조금 나아지는 경우가 있는데 그런 이제 자기 주도성이 좀 더 필요할 시기인 중학교나 고등학교에 가면 갑자기 이제 그 흥미를 뚝 잃어버린다든지 이제 엄마 부모님이 이제 더 이렇게 푸시를 해도 그렇지 않습니까? 그렇죠. 푸시해도 이제 그때는 이제 자기 정체성이 좀 생기니까 그렇죠. 자기가 하기 싫으면 관심 없으면 사실은 안 하는 경우도 많거든요. 근데 이제 이 아이들은 자기 주도적으로 자기가 재미있어서 흥미를 그렇죠. 찾아서 중학교, 고등학교 과정을 계속 쭉 거쳐갔다는 부분이 그럼요. 그렇죠? 내가 좋아하는 주제를 골라서 내가 듣고 하는 경험을 할 수 있는 그야말로 독립적인 어떤 그 들음 시민으로 성장하는 것이 제일 큰 목표라고 생각하는데 이 중학생들 시기가 곧 초등학교 5학년, 초등학교 9학년부터 중학생 시기가 이 들음 시민의 성패를 결정하는 중요한 시기가 아닌가 생각이 되고 그걸 넘어서서 고등학생까지 고등학교까지 진입하면은 난 이 들음 시민은 성공한 사례들이다 이렇게 생각이 되거든요. 그러니까 자기가 들어서 여러 가지 프로그램을 즐길 수 있고 드라마를 본다든지 영화를 본다든지 그다음에 자기가 선택해서 뭐 자기 수준에 맞는 책을 이제 즐기면서 읽을 수 있는 그렇죠. 단계가 되면 그렇죠. 사실 그러면은 학부모나 선생님이 별로 그다지 해줄 게 사실은 없거든요. 많은 상상력과 창의력, 창의적인 경험을 한 이 학생들이 자기가 좋아하는 분야를 선택했을 때 전문가로서 큰 발을 내디딜 수 있는 기회가 훨씬 더 많아지는 거죠. 혼자 갈 땐 보이지 않던 것들이 함께 가면 보일 때가 있습니다. 시간을 아이들에게 내어주고 공간을 살펴가며 드럼 시민으로 함께 가는 길. 같이 가보실래요? 바쁘지 않으면